मते जेते माठिबु माठे ना मु सेई दरपड़ा काठे। ये लोक गुड़ांकु जम्मा पारी हबनी। जेते बुझेइले कोन हबो? ए अलिया सफा कला बेला सफा करिकी गला परे अलिया गुड़ाक आनिकी रास्ता कड़े ओजाडुचंती। कहिला बेलकु कोन ना हैं ये तम रास्ता की नहीं रास्ता तो होची तमर आउ ये की कथा कहिबु। ओ पारपा रघु भाई कोन एमिति आजी बिगुडुच म कोन होईची? ए मनटा जमा भलो नाही बुझिलो। मनटा भलो नाही माने लोक गुड़ाक केमिति सचेतन करेबा कहिलो। रास्ता सफा करिकी से लोक गला तापरे लोक गुड़ाक नेकिरी ओइठा भात ये घरे जाबतीय अलिया जरी फरी नेकी ओजाड़ी दउचंती। मु कहिला बेलको अरे से सफा करिकी गला रास्ताटा सफा रहिला हम परिवेश भलो रहिबो। ए मशा माछी केते होउचंती। ये खरा दिन आइलानी जे आंब अबिका मिलुची आंब खाइले प्रबल माछी आसीबे। यही कथा बुझे की कहिला बेलको से मो ऊपर चढ़ी जाउची। हां रास्ता तमरो की रास्ता पाउची साधारण लोकंकर। मु जदी पकेइली तमर कौन है आंको कौन बुझेइबा कहिलो रघु भाई। हेटी अपा तमे आसिला बेले जो कथा कहूतिलो मते जेते माठिबु माठे मु सेई दरपुड़ा काठ बुझिलो। तमे जेमिति लोक मानकु बुझौछ मु सेमिति बहुत बुझेइछि। हेले आजि कालिका जो टोका टाकालिया पिला सबु रहिले आ से मान तो किछि मानु नांती। ता सहित घरर आम जो घरणी रहिले आम पिला छुआ रहिले आमे तांकु जेते बुझेइले भी परिवेशटा केमिति सफा सुतरा रहिबो आमे केमिति सफा रहिबा से कथा जमा बुझु नांती। मते भी भारी दुख लागि जाउछि अपा। अरे सुनो घर जो आमर परिबा चोपा बाहरिला अलिया बाहरला घर पछपटकू गोटे गात करदेबा। से गातरे सबुतक पकेइबा आम गुहालरू जो गोबर बाहरुछि ताकू जदी पकेइबा से आमर कंपोस्ट हे जिवो खत हबो। ताकू आमे जो घर बारी जो पनीपरिबा सब लगौछि सेठी आमे देई परिबा। जदी अधिका हैला आमे ताकू नेकी बिलरे भी देई परिबा। से कथा माने बुझिबा पई प्रस्तुत नहुंती। आ गुटे कथा आपा सुनो वर्तमान सबु चालीची ऋतु की ऋतु कहलो पर्व पर्वाणी ऋतु। वर्तमान होली गला दोल यात्रा गला आजी होची अशोकाष्टमी पुणी आसंता काली हबो श्रीराम नवमी। गाँ गाँ रे केते पूजा पार्वण केते कोन होची। हां परा अबिका जानी यात्रा पूरा लागि की रहिची। सेई जानी यात्रा रे कोन होची ना छोट छोट सब स्टॉल आसुची पिला मानक पई विभिन्न दुकान बाजार बसुची आउ ठंडा पानी भी पिला माने पिउचंती। आमे जो ठंडा पानी पिउचे सेई प्लास्टिक बोतल को आमे बाहरे फोपाड़ी दउचे। ए बाहरे एठी सेठी तमे जेते बेले बाहर जीव जानी यात्रा को बुझिलो ये गडू थबा चारियाडे आ जो खाइबा खाइले से कागज प्लेट गुडा को एठी सेठी पकई दउचंती। अरे सेठी डस्टबिन थुआ हेजी तमे गोटिए जगह रे न पकई की एठी सेठी कोन पकौचो आको कोन कहिबो कहिलो। ओपा लोक सचेतन नाहंती आमे लोक मानकु बुझेइबा जदी ए प्लास्टिक गुडा बाहर एमिदी कुड़ कुड़ हेकी रहिबो से वर्ष वर्ष धरी से आउ विघटन हबनी। ता फल रे कोन हबो ना हमर जो माटी रे पानी रहिबार शक्ति पानी रहिबार धारण तार कमी जिवो। कमी गले तो कथा सरिला आउ मृत्तिका भी खराब हे जिवो परा। ये असना मसना गुरा को पड़ी की आ गुटे कथा आपा देखुना प्लास्टिक बोतल की अलगा जिनिस सब रही गला ताकू से माने निया लगेई दउचंती। निया लगेइले कोन हबो ना परिवेश दूषित होई गला वायुमंडल खराब हे गला। अरे आगुरु बुझिलो जो धान कटा हैला परे से गुडाक सबु नेई जाउथिले चाळ छपर होउथला गाई गोरु खाउथिले। एबे कोन करूचंती ए किछि वर्ष हेलानी ताकू जमी ऊपर रखिकी निया लगे दउचंती। से जो धुआं बाहरुची कुआनी परिवेश को प्रदूषण करूची। कथा पूरा खराब हे जिवो पा। आमे केते कथा खबर कागज रे पढुचे दिल्ली हरियाणा रे कोन कोन लोक माने आ निश्वास प्रश्वास नै पार नांती। ए मु एबे जाइतली से ढेंकानाळ एरिया को वर्तमान में महूल ऋतु चलीची महूल फूल पडुची गछ तळ पा सब जाली दउचंती। गछ तळ जाली देले से माने महूल गुडा ठीक रे गोटेई परिबे। हां तांकू जेते बुझेइले कोन हबो एई कथा सब लोक के मानु नांते आउ कोन नाई नाई रघु भाई हबनी। मु काली जाइकरी गोटे ग्राम सभा डकेइबी जन को डाकिबा से माने बसिबे आउ आम गाँ केमिति सफा सुतरा सुंदर रहिबो सेई व्यवस्था गोटे करबा। लोक मानकु सचेतन करेबा बुझा बुझी करेबा। मो कथा आज न सुनले नाही ए पांच लोक जते बेले बसिबे तांको कथा तो निश्चय सुनिबे। तम कथा सुनिबेनी कोन तम सहित मु जिबे आमे दी जण मिसी के गाँ सभाटा को डकेइ दबा। हां हां ठीक अछि। हेटी रघु भाई एमती कथा होतले होतबा। तमे त कहिला आज होची अशोकाष्टमी। ए अशोकाष्टमी रे आज गोटे महादेवंक भजन सुनिबा तापरे हम कार्यक्रम आगो को आगे नबा। भोला शंकर बाबा मो डम्बरु धर हर हर महादेव शिव शंकर। भोला शंकर बाबा मो डम्बरु धर हर हर महादेव शिव शंकर।
শিরু ঝরে বাবা তুম শিরু ঝরে বাবা তুম গঙ্গার ধার হর হর মহাদেব শিব শঙ্কর হর হর মহাদেব শিব শঙ্কর ওম নমো শিবায় ওম নমো শিবায় ওম নমো শিবায় ওম নমো শিবায় ভুবনেশ্বরে বোলাউ তুলিঙ্গ রাজ ভুবনেশ্বরে বোলাউ তুলিঙ্গ রাজ কটকে ধবলেশ্বর নামে বিরাজ আরড়িরে মণি বাবা নামে বিখ্যাত জলে বুড়ি রহিଅଛ শ্রীলোকনাথ দেওগাঁরে বিজে বাবা কুশলেশ্বর কপিଳାসে ବୋଲାଉଛ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଓಂ ନମୋ ଶିବାୟ ଓಂ ନମୋ ଶିବାୟ ଓಂ ନମୋ ଶିବାୟ ଓಂ ନମୋ ଶିବାୟ ଏ ରଘୁ ଭାଇ ये बढ़िया भजनर गोटे व्यवस्था करिथिलो म तमे भारी भल लागिला मन कन्न पवित्र हैला आ हम परिवेशटा भक्तिमय हेई गला बस एथर हम पेट पाटणा कथा एटी पारोपा कोन हैला बा मनटा भारी दुख होईची कोन हेची कहू न टिके ए मो सानो पुओटा बयस मात्र 22 हेले कोन हबो ताकू कोन टिके सुगार हे जाईची हालो हालो ये आगुरु कहउथले वयस्क लोक मानकु सुगार डायबिटीज एमिति होउथला ये छुआटा को भी हे जाची आजि काली कथा कुहनी ये नहबा कथा होउची परा ये समय रे पानी पागो परिवेश बदलुची काहाकू केते बेले कोउ रोग बैराग हबो से कथा कोन आउ कहि हबो पा हेइटी मु कोन सुनिची काले ये बिलाती आलू ये माटी तळ जिनिस सब खाइले से सुगार आहुरी बढ़ी जाए तमे टिके खाइबा पीबा जगिबो छुआटा हमर बासा हेनी आगुकू तार लंबा भविष्यत पड़ीची एटी अपा से आलू खाइबा को भारी भलो पा नहीं नहीं तमे दबनी आलू खाइबा मु ताकू बंद करिचिबा हेले अपा आउ गोटे कथा भाबुथली मो की कथा बालूटा खाई पारंत ना नाही मोर तो तापर ज्ञान नहीं से तो माटी तळ जिनिस हेई रघु भाई तमे पा काली मते कहउथलो घर पाखरे जो देखाइथलो जे खंब आलू विषय रे टिके आलोचना ए कृषि संसार रे करबो बोली ए मोर आउ कोन मने अछि अपा हम कथा हो हो पा कोन महाशय हमर आसिलेनी देखिलो 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 ये पुओ चिंता रे तमे भूली जाइछो काली मते कहिथलो आसी गलेनी हमर महाशय अरे मु से विशेषज्ञ महाशय को जानिची बा से होचंती वरिष्ठ उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ कर हेई तो हमर महाशय आसी पहुंची गलेनी तमे ताका सहित कथा वार्ता हुआ मु एठी बसी की सुनुची हम श्रोता बंधु माने भी सुनिबे डॉक्टर कर आपनको आमे स्वागत करूछु कृषि संसार कार्यक्रम को नमस्कार नमस्कार प्रथमे हमको कहंतु आजिका तारीख रे खंब आलू फसलर चाहिदा कौन खूब भल प्रश्नटी पचारिचंती आमर जो खंब आलू जो अच्छी ये फसलटी साधारणतः आम इंग्राजी रे याम बा डायस्कोरिया नारे परिचित अच्छा आ ओडिया भाषा रे एहाकू आमे विभिन्न नारे नामकरण करा जाईछि प्रथमटी हला हमर खंब आलू बाकू विभिन्न जगह माटी आलू मध्य कहउचंती जेते प्रकार कंद जातीय फसल हमर अछि जेमती स्वीट पोटैटो हैला बा ओलुओ हैला बा ई कंदमूल जो कहउचे हम स्वीट पोटैटो एवं माटी आलू ई समस्त मध्य रे खंब आलूटी हैला एक महत्वपूर्ण पनिपरिबा ई खंब आलू मुख्यतः आर उत्पत्ति आफ्रिका जो अछि महादेश एवं एशिया महादेश एवं अमेरिका महादेश उभय तीनोटी महादेश रे यह चाष होता है खंबाळू यह प्रथमे पोर्तुगीज मानक द्वारा नामकरण करा जायतिला एवं खंबाळू जो इंग्राजी में कहचे याम यह एक आफ्रिकीय भाषा एवं या माने हला टू ईट बा खाद्य पय तो खंबाळू पनिपरिबाटी साधारणतः एक लाभजनक पनिपरिबा जहाँकि ओडिशार विभिन्न जिले में चाष होउछि एवं भारत रे यह हमर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश पश्चिम बंग तमिलनाडु ओडिशा
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ କେରଳରେ ଏହା ବହୁଳ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ସାର୍ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବେଶୀ ଏ ଖମ୍ବାଳୁ ଚାଷ କରାଯାଉଛି? ତ ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଯୋଉ ଜଳବାୟୁ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଉଷ୍ମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଅଛି ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ଆମର ଗଭୀର, ଦୋରସା ବା ନିଗିଡ଼ା, ଅତ୍ୟଧିକ ଜୈବିକ ଅଂଶ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଅଛି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଇ ଖମ୍ବାଳୁ ଚାଷ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେତିକି ପାହାଡ଼ିଆ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର କୋରାପୁଟ ହେଲା, କନ୍ଧମାଳ ହେଲା ବା ଏପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଲା, ତ ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ କନ୍ଦ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଆମେମାନେ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପନିପରିବା ଭାବରେ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେତିକି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଲା, ଜଗତସିଂହପୁର ହେଲା, ଯାଜପୁର ହେଲା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ଖମ୍ବାଳୁ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆମର କି କି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଖମ୍ବାଳୁଟି ଗୋଟେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ପନିପରିବା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏବଂ ଆମର ଅଭଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଖମ୍ବାଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏ ଖମ୍ବାଳୁରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଶ୍ୱେତସାର, ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଉପାଦାନ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଖମ୍ବାଳୁର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପୋଟାସିୟମ୍ ଅଛି ଏବଂ ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ହେଲାଣି, କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଲାଣି। ପୋଟାସିୟମର ଯଦି ଅଭାବ ରହୁଛି ଶରୀରରେ, ତାହେଲେ ଏହି ହାର୍ଟ ବା ହୃଦୟ ଜନିତ ଆମର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଏହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀରର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ଏବେ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ଖମ୍ବାଳୁ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଣୁସାର ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଖମ୍ବାଳୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଆମର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧୁମେହ ରୋଗ ଅଛି, ଆଳୁ ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ ବା ଅଧିକ ଶ୍ୱେତସାର ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧୁମେହ ରୋଗ ଅଛି, ସେମାନେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଖମ୍ବାଳୁ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ମସ୍ତିଷ୍କ କ'ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବହୁ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ଅଛି। 135 ଗ୍ରାମ ଯଦି ଖମ୍ବାଳୁ ଆମେ ନେବା ଗୋଟେ କପ୍, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି ଆମର 158 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଅଛି, ଯେମିତି ଶ୍ୱେତସାର ଅଛି, ଶ୍ୱେତସାର ପାଖାପାଖି ଆମର 37 ଗ୍ରାମ, ପୁଷ୍ଟିସାର 2 ଗ୍ରାମ, ଜମା ଚର୍ବି ନାହିଁ। ଖମ୍ବାଳୁ ଯଦି ସେବନ କରିବା, ଏହା ଆମର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଆମର 5 ଗ୍ରାମ, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ B5 ଏବଂ ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ଥାୟାମିନ୍, କପର, ଫୋଲେଟ୍ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଖାଦ୍ୟସାର ଏଥିରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଏହା ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ସାର୍ ଏଇଠି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଖମ୍ବାଳୁ ଚାଷ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇ ପାରିବ? ଖମ୍ବାଳୁ ଚାଷଟି ପୂର୍ବରୁ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରାୟ କୃଷକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସମସ୍ତେ ବାଡ଼ିରେ କିଛି ଜାଗାରେ ବାଡ଼ ପାଖରେ ସେମାନେ ଖମ୍ବାଳୁକୁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଯିବା ଆମେ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଖମ୍ବାଳୁ ଚାଷ, ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 4.6 ମିଲିୟନ ହେକ୍ଟରରେ ଖମ୍ବାଳୁ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 51.5 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଖମ୍ବାଳୁର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଆମର ପାଖାପାଖି 15.38% କନ୍ଦ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ସମଗ୍ର ଖମ୍ବାଳୁ ଅମଳ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଖମ୍ବାଳୁ ଚାଷ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଆମକୁ ଅଧିକା ଲାଭ ଦେଇପାରିବ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଖମ୍ବାଳୁ ଚାଷ କରିବା, ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ମାଟିର ଚୟନ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଯଦି ମାଟି ସଠିକ୍ ଥିବ, ଅଧିକ ଜୈବିକ ଅଂଶ ଥିବ ଏବଂ ଦୋରସା ଥିବ, ନିଗିଡ଼ା ମାଟି ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଖମ୍ବାଳୁ ଚାଷ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ମାଟିର ଅମ୍ଳତା ପାଖାପାଖି 5-7% ଥିଲେ ତାହେଲେ ଏହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ଆସୁଛି ଆମର ଖମ୍ବାଳୁର କିସମ।
କାରଣ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଦେଶୀୟ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଯଦି ଚାଷ କରିବା ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ହାଇ ଇଲ୍ଡିଂ ବା ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ହେଇଥିବ, ସାର୍ଟିଫାଏଡ ହେଇଥିବ, ନିରୋଗ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଅମଳ କରିପାରିବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାର କିସମ ଆମର ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବଡ଼ ଖମ୍ବ ଆଳୁ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଛୋଟ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧଳା ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଆମର ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ କିସମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଆମର ଯେଉଁ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶ୍ରୀକୀର୍ତ୍ତି, ଶ୍ରୀ ରୂପା, ଶ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭେରାଇଟି ଚାଷ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଏଲାଇଟ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାତି, କୋଏମ୍ବାଟୁର 1, କୋଙ୍କଣ, ହାତୀ ଖୋଜ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବଡ଼ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତାପରେ ଆମର ଆସୁଛି ଛୋଟ ଖମ୍ବ ଆଳୁ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶ୍ରୀଲତା, ଶ୍ରୀକାଳିଆ, କୋଙ୍କଣ କାଞ୍ଚନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆମେ ଛୋଟ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଭାବରେ ଚାଷ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆସୁଛି ଧଳା ଖମ୍ବ ଆଳୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଶୁଭ୍ରା, ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟା, ଶ୍ରୀ ଧନ୍ୟ ଆଦି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଫସଲ ଭାବରେ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବା। ମାତ୍ର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆମେ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ତା ଉପରେ ଟିକେ କହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଯଦି ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବା ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆର ଲଗାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜମିଟି ଚୟନ କରିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ 2ରୁ 3ଟି ଓଡ଼ ଚାଷ, ଭଲ କି ଗୁଣ୍ଡ ଚାଷ ଆମେ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପାଖାପାଖି 15ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀର ଆମେ ଚାଷ କରିବା। ତାପରେ 45 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବ, 45 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ 45 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆମେ ଗାତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଉ ଗାତରୁ ଗାତ ଦୂରତା ପାଖାପାଖି 3 ଫୁଟ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ଟୁ ଧାଡ଼ି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛି ଖମ୍ବ ଆଳୁର ସେ ମଧ୍ୟ 3 ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମେ ରଖିବା। ତ ଏହାପରେ ଆମର ଆସୁଛି ବିହନ। ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲେ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବିହନ। ଖମ୍ବ ଆଳୁର ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ବିହନ ଅଛି ଆର ଓଜନ 150ରୁ 200 ଗ୍ରାମ ର ବିହନ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଇ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଦେଶୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୋବର ପାଣିର ଉପଚାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ପୋକ ହେଉଛି, ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଇ ଜାତୀୟ ପୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସେଥିରେ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ବା ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ନିମ୍ବ ତେଲର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ବିଶୋଧନ କରି ତାକୁ ଶୁଖାଇ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ରୋପଣ କରିବା ଦରକାର। ତ ପାଖାପାଖି ଆମେ ହେକ୍ଟରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର 20ରୁ 25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଚାଷ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଆସୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଫସଲର ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ପରିଚାଳନା। ତ ଖାଦ୍ୟ ସାର ନିଶ୍ଚିତ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଖତ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଗାଈ ଖତର କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 10 ଟନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାକି ମୂଳ ସାର ଭାବରେ ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ମାଟିରେ ମିଶାଇବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଯେମିତି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ହେଲା, ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ ପଟାସ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି 80 କେଜି ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ସାରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ 3 ଭାଗ କରି 1 ଭାଗ ଦେବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସ୍ଫରସ୍ ଦେବା ଏବଂ ପଟାସକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି 3 ଭାଗ କରି 1 ଭାଗ ମୂଳ ସାର ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଏବେ କଥା ହେଉଥିଲି, ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ପ୍ରୟୋଗ କଲା ପରେ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଜୀବାଣୁ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଚାଷ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଜୀବାଣୁ ସାର ଭିତରେ ଆମର ଯେମିତି ରହିଲା ଆଜୋଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର, ପିଏସ୍ବି ଯେଉଁ ଫସ୍ଫରସ୍ ସଲ୍ୟୁବିଲାଇଜିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ପଟାସ ସଲ୍ୟୁବିଲାଇଜିଂ ବା ମୋବିଲାଇଜ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 10 କେଜି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ଯାହାକି ଖତ ସହିତ ମିଶାଇ ମୂଳ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ମୃତ୍ତିକାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା କନ୍ଦର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ଆମୋନିୟମ ସଲଫେଟ୍, ଯାହାକି ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 5 କେଜି ଏବଂ ବୋରୋନ୍ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 10 କେଜିର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। এই ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଚାଷ ଆମେ କେଉଁ ସମୟରେ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଫସଲ ପରିଚାଳନା କେମିତି କରିପାରିବା? ମୁଖ୍ୟତଃ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି ମେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଗଜା ହେଇଥାଏ। ଏଟା ମେ ମାସ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସ ଆମର ହେଲା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ, ଲଗାଇବା ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ ଭାବରେ ଗଜା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦରକାର ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଗଜା ହେବା ପାଇଁ ସେଇ ଉତ୍ତାପ ଏଇ ମେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆମେ ଖମ୍ବ ଆଳୁର ରୋପଣ କରିପାରିବା।
ଆମେ କୋଉ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଫସଲରୁ ଅଧିକା ଲାଭ ପାଇପାରିବା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଫସଲଟି ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପାଖାପାଖି 7ରୁ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଫସଲର ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଛାଦୀକରଣ। ବିହନ ଲଗେଇଲା ପରେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଢାଙ୍କି ଥାଉ ଏବଂ ଢାଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭଲ ଗଜା ହୋଇଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖମ୍ବ ଆଳୁକୁ ଉତ୍ତାପ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଟିରେ ଥିବା ଲାଭକାରୀ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଜୈବିକ ଖତ ସାରର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଛାଦୀକରଣଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରିବା ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଲଗେଇଲା ପରେ। ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ ରହୁଛି ସେଟା ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହା ଲାଗିଥାଏ ଆମର ଖମ୍ବ ଆଳୁ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଘାସ ବହୁ ପରିମାଣର ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଲଗେଇବାର 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ 2 ମାସରେ ଆମେ ମନ୍ଦାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ କୋଡ଼ାକୋଷା କରି ସେଥିରୁ ଘାସ ବାଛିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଫସଲର ବୃଦ୍ଧି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ଅଂଶ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଘାସ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଛ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ସାର ପାଇପାରେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ। ତ ଘାସଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆମେ ତାକୁ ମନ୍ଦାରେ ବାଛିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍କ ମାଡ଼ୁଛି ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଗଛ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଡଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ରଞ୍ଜା ଦିଆଯାଏ। ରଞ୍ଜା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ସଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ ପୋକ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରଞ୍ଜା ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କାଠ ଦ୍ୱାରା ରଞ୍ଜା ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଲି ସିଷ୍ଟମରେ GI ତାର ବା HDPE ନାଇଲନ୍ ନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ରଞ୍ଜା ଦେଇପାରିବା। ଫସଲ ଅଛି ମାନେ ରୋଗ ଅଛି ଏବଂ ପୋକ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଖମ୍ବ ଆଳୁରେ କେଉଁ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଥାଏ? ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଫସଲଟି ଏଭଳି ଏକ ଫସଲ ଯୋଉଥିରେ କି ବେଶୀ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଏବଂ ପୋକ ହୁଏନି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରୁଛେ, ଚାଷ ଜମିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ଯେମିତି ପତ୍ର ଛିଟା ରୋଗ ହେଲା, ପତ୍ର ମୋଡ଼ା ରୋଗ, ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗ, ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ ଆଦି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଫସଲରେ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଆମେ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ବିରିଡି 4 ଗ୍ରାମ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ତାକୁ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଥରେ ଗଛ ଉପରେ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାରେ ଆମେ ଯଦି ସିଞ୍ଚନ କରିବା ତାହେଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ଆମେ ମେଙ୍କୋଜେବ୍ ଔଷଧ ଅଛି ତାକୁ 2 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେମିତି ପୋକର ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟ ବହୁତ କମ୍ ପୋକ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୋକ ଯେମିତି ଆମର ଉଇ ହେଲା, କନ୍ଦ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଯାହାକି ଉଇଭିଲ୍ କହୁଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ, ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ନିମ୍ବ ତେଲର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାକି 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 3 ମିଲିଲିଟର ନିମ୍ବ ତେଲ ମିଶାଇ ମୃତ୍ତିକାରେ ଏବଂ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରିଲେ ଏହି ପୋକ ଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି, ଅଧିକ ପରିମାଣର ପୋକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ 2 ମିଲିଲିଟର ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ବା ମନୋକ୍ରୋଟୋଫସ୍ ଆଦି ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ 15 ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବା। ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଫସଲକୁ ମିଶ୍ରିତ ଫସଲ ଭାବେ କରାଯାଇ ପାରିବ କି? ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଆର ଫସଲ ଅବଧି 7ରୁ 9 ମାସ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିୟମିତ ଲାଭ ପାଇଁ ଖମ୍ବ ଆଳୁକୁ ମିଶ୍ରିତ ଫସଲ ଭାବରେ ଆମେ ଚାଷ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୃଷକ ଭାଇମାନେ ନିୟମିତ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଅମଳ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତ ଅନ୍ତଃଫସଲ ଭାବରେ ବା ମିଶ୍ରିତ ଫସଲ ଭାବରେ ଖମ୍ବ ଆଳୁକୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ସହିତ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ବୁଦା ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିପାରିବା। ଖମ୍ବ ଆଳୁ ସହିତ ବୁଦା ବିନ୍ସ ଆମେ କରିପାରିବା। ଖମ୍ବ ଆଳୁ ସହିତ ସୋୟାବିନ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଖମ୍ବ ଆଳୁ ସହିତ ଆମେ ରାଜମା, ହରଡ଼ ଆଦିର ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ କରିପାରିବା ଏବଂ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ସହିତ ଆମର ମକା, ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିଶ୍ରିତ ଫସଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଏହା ଛଡ଼ା ବହୁତ ପରିମାଣର ଫଳ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେଣୁ ସେହି ଫଳ ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ୍ବ ଫସଲ, ନଡ଼ିଆ ଫସଲ, ଲିଚୁ ଫସଲ, ଯେକୌଣସି ଫଳ ବଗିଚା ଅଛି, ସେହି ଫଳ ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଖମ୍ବ ଆଳୁର ଅନ୍ତଃ ଫସଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଷ କଲେ ଆୟ 2 ଗୁଣା ହୋଇଥାଏ। ଏ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଫସଲ କଲେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଆମେ କେତେ ପାଇପାରିବା?
ପାରିବା? ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଖମ୍ବାଳୁ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ ବିହନର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସଠିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଯଦି ପରିଚାଳନା ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 7ରୁ 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଖମ୍ବାଳୁର ଅମଳ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଅମଳ କରିବାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ପୁରା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆମେ ଖମ୍ବାଳୁ ଗୁଡ଼ିକ କୋଦାଳ ବା ଶାବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଳି ତାକୁ ଅମଳ କରିପାରିବା। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାୟ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଆମେ ପାଖାପାଖି ଦେଖାଯାଇଛି 10ରୁ 12 ଟନ୍ ଖମ୍ବାଳୁ ଆମେ ଅମଳ କରିପାରିବା। ଅମଳ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି ସେଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, କାରଣ ମାର୍କେଟିଂ ବିକ୍ରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଉଛି ଖମ୍ବାଳୁର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅମଳ କଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଉତ୍ତାପ ରଖି ବାଲି ଉପରେ ସାଇତି ରଖିପାରିବା। ଏବଂ ସାଇତିଆ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ବିହନ ପାଇଁ ଆମେ ରଖୁଛେ ତାହେଲେ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେମିତି ଆମର ମାଲାଥିଅନ୍ ହେଲା, କ୍ଲୋରୋପାରିଫସ୍ ହେଲା ବା ମନୋକ୍ରୋଟୋଫସ୍ 2 ମିଲିଲିଟର 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶେଇକି ଖମ୍ବାଳୁ ବିହନ ଭାବରେ ଆମେ ସାଇତିକି ରଖିପାରିବା। ଏବଂ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ବାଲି ଉପରେ ତାକୁ 2ରୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରଖି ବିକ୍ରି କରିପାରିବା। ଏହାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜୈବିକ ଉପାୟ ଅଛି, ଯେହେତୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ତ ଆମର ଖମ୍ବାଳୁର ପଚା ରୋଗ ବି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅମଳ ପରେ ଯଦି ଅଧିକା ପରିମାଣର ଆମର ଆର୍ଦ୍ରତା ଥାଏ ଖମ୍ବାଳୁରେ, ତାହେଲେ ଖମ୍ବାଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ବୋରିକ୍ ପାଉଡରର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଯାହାକି 4 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଖମ୍ବାଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ଉପଚାର କରି ତାକୁ ଆମେ ବାଲି ଉପରେ ସାଇତିକି ରଖିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖମ୍ବାଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ପଚି ନଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଖମ୍ବାଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ? 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ସାଇତିକି ଆମେ ରଖିପାରିବା। ଶେଷରେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଆମର କନ୍ଦ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇ ଫସଲଟି ସମସ୍ତେ ଆପଣେଇବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଇ କନ୍ଦ ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 60ରୁ 70 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷରୁ 4 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମଦାନୀ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆୟକୁ 2 ଗୁଣ ଏବଂ ବହୁ ଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କନ୍ଦ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଆପଣେଇବା ଦରକାର। ଡକ୍ଟର କର, ଏହି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଏଇଟି ଅପା ଶୁଣିଲଟି, ମହାଶୟ କେଡ଼େ ବାଗେଇ ବାଗେଇକି କଥା ଗୁଡ଼ା କହିଲେ। ମୋ ପୁଅର ଯୋଉ ଡାଇବେଟିସ୍ କଥା କହୁଥିଲି, ଆମ ମନରେ ବି ଥିଲା ଖମ୍ବାଳୁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ଏଥର ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇପାରିବ। ଆଉ ଦବ ଯେ ଟିକେ ପରିମାଣ ଦେଖିକି ଦବ, ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଖାଇବାକୁ ଦବନି। ଏଇଟି ରଘୁ ଭାଇ, ଆଉ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଦେବାନି? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଦେବା, ହେଲେ ଆଉ ଅଧିକା କଥା ହବାନି ଅପା। କି କଥା କହୁଛ? ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ପାଗ ହଉଛି, ଇଏ କେତେବେଳେ ଖରା ଯେ ତାପମାତ୍ରା ବଢି ଯାଉଛି ପୁଣି କମି ଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ହେଲୁ ଚାଷୀ ବନ୍ଦୀ ଲୋକ, ଟିକେ ପାଣିପାଗ ଶୁଣିବା ତାପରେ ଯାଇକି ଉଠିବା।